So let's start with a small recap. In case of a 3D transformation, what do? We eventually we have three coordinates for one vertex. Okay, so this is v0. Let's say so v0 will have these things. Okay, so for applying the linear transformation, we know that v into m is equal to v prime. Okay, so in that case, you have this v will be 3D right now. So we have the 3D vertex here x, y, and z. And the matrix we have must be a 3 into 3 matrix. Okay, then we will have the result. Result কত বাই কত হবে বলো তো? রেজাল্টটার কি হবে? রেজাল্টের ডাইমেনশন কি? 3/1 নাকি স্যার? So x prime, y prime. So output will be like this. Okay, the output 3D vertices. So you have seen that we have already seen the 2D scaling matrix. So in the last class, we've started with looking into 3D scaling matrix. So in that case, we have three different, it will be a 3 into 3 matrix. So we have three scaling factors, one along the x-axis, another is y, and another one is z-axis. So we have already seen these things in the last class. Also, we have we see the rotation cases. So in case of a 3D rotation, is slightly the concept is a bit different from the 2D. So 3D ক্ষেত্রে রোটেশনটা কেমন হয়? Axis. So এই ভিডিওটা যদি আমরা একটু দেখি, you can see. So এটা যদি আমাদের x axis হয়, এটা হচ্ছে y axis, এটা হচ্ছে আমাদের x axis, এটা হচ্ছে আমাদের y axis. এটা হচ্ছে আমাদের x axis, এটা হচ্ছে y axis. So we all have the z axis. The z axis is coming towards you. এই ক্রসটা হচ্ছে তোমাদের স্ক্রিন ভেদ করে, it is actually coming towards you. Okay. So now if we look into this, তুমি যদি এইটার দিকে তাকাও, ওকে, এটা যদি x axis হয়ে থাকে, দেখো এই f, এই যে এই ক্রেটটা অর্থাৎ এই 3D অবজেক্টটা, ইটস অ্যাকচুয়ালি রোটেটিং অ্যালং দিস x axis. ওকে, এরকম এটা যদি x axis হয়ে থাকে, এই যে এটা চারপাশে চাকার মতো, এটা চারপাশে এভাবে ঘুরতেছে। সো আমরা এটা বলবো ইটস অ্যাকচুয়ালি রোটেটিং অ্যালং দ্য x axis. Then again, যদি এটার দিকে তাকাও তাহলে দেখতে পাচ্ছ এখানে আমরা যেটা হচ্ছে y axis এর along এটা রোটেট হচ্ছে, দেখো y axis এর চারপাশে এটা ঘুরতেছে, and this one is actually rotating along the z axis. The z axis that is coming towards you, সেটা চারপাশে এটা ঘুরতেছে. All of those things are positive because if you look through the positive axis, যেমন হচ্ছে z axis is that the axis that is coming towards you, the z axis that is coming towards you is actually পজিটিভ জেড অ্যাক্সিস। সেটার দিকে যদি তাকাও তাহলে রোটেশনটা হচ্ছে অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ বা কাউন্টার ক্লকওয়াইজ। এর জন্য এটাকে আমরা বলবো ইটস পজিটিভ। ওকে, ইভেন ইফ ফর দিস এক্স অ্যাক্সিস তুমি যদি দেখো, এই ডান পাশেরটা হচ্ছে আমাদের, আমি একটু এটা দিয়ে যদি দেখাই, এইটা হচ্ছে আমাদের এক্স অ্যাক্সিস, পজিটিভ এক্স অ্যাক্সিস। এই দিক দিয়ে যদি তুমি তাকাও পজিটিভ যে এক্স অ্যাক্সিস দিয়ে, then you see that the rotation is actually happening counterclockwise. That is why that is why we call this thing as a positive rotation with respect to the x-axis. Same goes for the y-axis. If you look from the top and you see that the rotation with respect to the viewing angle, if you look from the top, from the z-axis, from the positive y-axis, you'll see that the rotation is actually happening counterclockwise. So all those rotation is actually positive, but with respect to three different rotation axes. And there's another you can say representation of that. You see that this is z-axis. So an object can be rotated with respect to this z-axis, can be this x-axis, can be rotated along y-axis. For three different cases, we have three different matrices. For example, the first one along the z-axis. Okay, so you can see there are three different cases. This is the initial state without rotating, but rotate হওয়ার ফলে এইটা হচ্ছে আমাদের 5 degree. The 5 degree which is mentioned here. Okay, এই 5 degree তে রোটেট হলো এই z axis এর along এ।
তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের রোটেশন ম্যাট্রিক্সটা হবে এরকম, অর্থাৎ এইটা যদি একটা ভার্টেক্স হয়ে থাকে এবং এটাকে যদি আমরা এভাবে লিখি which is v, এবং এইটা হচ্ছে আমাদের ভিটা, এবং v কে যদি আমি এভাবে লিখি x y and z, and if you multiply it with this m, then eventually you see that the output will be the rotated one. pi degree তে z axis এর against এ রোটেট হলে কি হতো সেটা আমরা এখানে আউটপুট হিসেবে পাবো। ওকে, সো ঠিক একই রকম ভাবে অন্যান্য গুলোর ক্ষেত্রে তোমরা দেখতে পাও, যেরকম হচ্ছে দেখো ঠিক একই জিনিসটা, ঠিক একই অবজেক্টটা যেটা v0, ঠিক এই একই অবজেক্টটা, এটার দিকে তাকাও, অবজেক্টটা সেটাকে যদি আমি জেড এক্সিসে রোটেট না করে যদি এক্স এক্সিসের এগেইনস্টে রোটেট করতাম অ্যালং দ্য ফাই, ইউজিং দ্য ফাই ডিগ্রি, দেন দেখো এটার সাথে এটা ডিফারেন্স আছে, বিকজ এটা হচ্ছে আমাদের ছিল কি এক্স এক্সিস জেড এক্সিসের অ্যালঙ্গে, বাট এখানে আমাদের যেটা হচ্ছে সেটা ফাই ডিগ্রিতে এক্স এক্সিসের অ্যালঙ্গে, এর আগেটা ছিল জেড, এটা ছিল এক্স। এবং এক্স এর ক্ষেত্রে তোমরা যদি দেখো দিস ইজ দ্য রোটেশন ম্যাট্রিক্স ফর অ্যালং এক্স এক্সিস, and if you multiply it with a vertex z, the output will be rotated version of this। এবং এখানে তোমরা তিনটে একসাথে দেখতে পাবা, তিনটে একসাথে দেখার একটা এখানে দুটো ইস্যু, এটা হচ্ছে এগুলো সব মনে কিভাবে রাখবো। দেখো মনে রাখার জন্য একটা ইস্যু আছে, যেটা হচ্ছে তুমি যদি এক একটা কলামকে একটু ইন্ডিকেট করো এক্স ওয়াই এবং জেড, ওকে, এবং এগুলোকে যদি ইন্ডিকেট করো এক্স ওয়াই এন্ড জেড, ওকে, এই অ্যাঙ্গেলের এগেইনস্ট এটাকে রোটেট করবা, সেগুলো 0 0 1 থাকবে, দেয়ার বি নো চেঞ্জেস দে। এটা জেড অ্যাক্সিস এর অ্যালঙ্গে, সেজন্য হচ্ছে আমাদের পুরো রোটেশন ম্যাট্রিক্সটা এখানে বসে যায়। ইন কেস অফ এক্স অ্যাক্সিস, ওকে, দেখো আমি যদি এটাকে বলি দিস ইজ এক্স, দিস ইজ ওয়াই, দিস ইজ জেড, ওকে, এটা যদি এক্স, এটা যদি ওয়াই, এটা যদি জেড হয়ে থাকে, দেখো এক্স অ্যাক্সিস এগেইনস্টে রোটেট করছে। সো দেখো যেই সকল জায়গায় এক্স আছে, এই যে এটা হচ্ছে এক্স আর এক্স, এই যে প্রথম এক্স কলাম, প্রথম এক্স রো, এর আগেটা কি ছিল, যেহেতু জেড এর এগেইনস্টে জেড কলাম, সরি জেড রো এবং জেড কলাম, সেটাকে 0 0 1 রাখছে, there will be no change, and for x there will be no change here, ম্যাট্রিক্সটা এখানে বসে যাবে। ওকে, এই ক্ষেত্রে কেন এরকম হলো বলো তো, পরেরটাতে পরেরটাতে স্যার ওয়াইটা মাঝখানে হয় আর wait বাইরে x y and z, there will be x y and z, ওকে, সো এই y কলাম বরাবর এবং y বরাবর there will be no changes। মনে রাখবা ডায়াগোনালি সবসময় 1 থাকে, এই জায়গায় এই ডায়াগোনাল বরাবর 1 চলে আসছে, এই জায়গাও ডায়াগোনাল বরাবর এখানে 1 আসছে, এখানেও ডায়াগোনাল বরাবর এখানে আমাদের 1 আছে। ওকে, সো এটা বলার পরে দেয়ার বি অ্যানাদার চেঞ্জ, এই দুটার সাথে দেখবা এই দুটার সাথে এইটার একটা চেঞ্জ আছে, হ্যাভ আই মিন উইথ সাইন থিটার চিহ্ন স্যার মাইনাস হয়ে গেছে দেখো এখানে এখানে মাইনাস সাইন, এখানেও মাইনাস সাইন, কিন্তু এটার নিচেরটাতে মাইনাস সাইন। ওকে, সো তার মানে হচ্ছে দেয়ার উইল স্লাইটলি চেঞ্জ, অর্থাৎ ওয়াই অ্যাক্সিস এর জন্য যেটা কাউন্টার ক্লকওয়াইজ ধরতেছি, সেটা আসলে ক্লকওয়াইজ টাইপের চিন্তা ভাবনা হচ্ছে, বিকজ আমরা জানি এই সাইন চেঞ্জটা বেসিক্যালি নেগেটিভ ফাই এর জন্য হয়ে থাকে, বা পজিটিভ ফাই কে নেগেটিভ ফাই করলে যেটা হয় সেটার জন্য হয়ে থাকে। তাহলে এটা কেন হচ্ছে, এই জিনিসটা আমি তোমাদের জন্য আই লিভ ইট অ্যাজ অ্যান এক্সারসাইজ ফর ইউ। এখানে আমি একটা ফোরামের লিঙ্ক দিয়ে দিয়েছি, ইউ ক্যান গো থ্রু দিস ওয়ান এন্ড ট্রাই টু ফাইন্ড আউট দ্যাট এটা কেন হচ্ছে। ওকে, তো ইভেন্চুয়ালি পুরো বিষয়টা হচ্ছে এটার উপর ডিপেন্ড করে, এখানে যেটা দেখছি আমরা যেভাবে দেখছি এটার উপর ডিপেন্ড করছে। এবং I would like to request you to go through this one and try to see that what is happening here. এটা হচ্ছে এক, এটা মাথায় রাখবা। দ্বিতীয়ত হচ্ছে কেন রোটেশন ম্যাট্রিক্সের ক্ষেত্রে এই জায়গাগুলোতে কোনো ভ্যালু আসতেছে না, মানে হচ্ছে তুমি যদি আলটিমেটলি গুণ করো এক্স ওয়াই এন্ড জেড, আউটপুটটা হবে ইজ ইকুয়াল টু এক্স প্রাইম ওয়াই প্রাইম জেড প্রাইম। এই জিনিসের সিগনিফিকেন্স কি, এখানে 0 0 1, এখানে 0 0 1 হওয়ার ফলে আমাদের কি লাভটা হচ্ছে বলো তো, কেন এটা এরকম, হোয়াট ইজ দ্য প্র্যাকটিক্যাল ইমপ্লিমেন্টেশন অফ দিস?
স্যার এটা ওই যে অ্যাক্সিসটা ফিক্স রাখার কাজটা করতেছে 001 এক্সিস কেন ফিক্স রাখবো? ইউ সো ক্লোজ, গুড। মানে হচ্ছে রোটেশন জেড অ্যাক্সিস এর রেসপেক্টে হচ্ছে না, ওই জেড অ্যাক্সিসটা যেন জেড অ্যাক্সিস থেকে যেন মুভ না করে, ওই কাজটা ও করতেছে। আচ্ছা ঠিক আছে, জেড এক্সিস কেন মুভ না তুমি হয়তো বুঝছো, তোমার অন্যান্য ফ্রেন্ডদেরকে বোঝানোর জন্য আমি যেটা দেখাচ্ছি। দেখো, সে ফর এক্সাম্পল উই হ্যাভ অ্যান অবজেক্ট হিয়ার, যে অবজেক্টটা হচ্ছে আমাদের ভি। ওকে, দেন দিস ভি উইল বি there will be some values like x y and z. Now we want it to be rotated along the z axis. ভালো কথা, আমি জেড অ্যাক্সিস অ্যালং এটাকে রোটেট করলাম, করে এটাকে আমি নতুন একটা পয়েন্টে নিয়ে আসলাম। এটা হচ্ছে নতুন একটা, এটাকে আমি নাম দিলাম ভি প্রাইম, and this is phi. দেখো, এই ভি প্রাইম করে ফেলার ফলে এটার কোন কোন অ্যাক্সিসের ডাইমেনশনে চেঞ্জ হবে। এক্স, এইটার যে এক্স প্রাইম, অর্থাৎ এটাকে যদি আমি একটু লিখি, there will be x prime, y prime, z prime. ওকে, দেখো এটার এক্স প্রাইম আর এক্স কি সেম? না স্যার। এক্স অ্যাক্সিসে অবশ্যই চেঞ্জ হচ্ছে। ভিজুয়ালি তোমরা যদি দেখো, এটার এক্স অ্যাক্সিসে অ্যালঙ্গে কিন্তু এটার চেঞ্জটা কিন্তু হবে, কারণ হচ্ছে এখানে তুমি যে প্লটটা করবে, এখানে যেটা করবা, দেখো এক্স অ্যাক্সিসে কিন্তু এটা চেঞ্জ হচ্ছে। ওয়াই অ্যাক্সিসের ভ্যালু আর এই ওয়াই প্রাইম আর ওয়াই কি সেম হবে? না স্যার, এটাও ভিন্ন হবে। আর জেড প্রাইম, এইটা সেম হবে। জেড, দেখো এটা হচ্ছে জেড এক্সিসের কোঅর্ডিনেট। তুমি রোটেশন করার ফলে সে কিন্তু জেড এক্সিসে মুভ করতেছে না, জেড এক্সিসে আগে পিছে যাচ্ছে না, এদিকেও যাচ্ছে না এদিকেও যাচ্ছে না। আউটপুট যেটা পাচ্ছ সেটা কিন্তু দ্য জেড এক্সিস রিমেইনস দ্য সেম। দ্যাট মিনস দ্য ইনপুট জেড এক্সিস and the output z axis will not be changed, okay, for rotation z. That is why we have 001 and 001 here, because এই z axis তুমি যদি এই 001 থাকার কারণে তুমি যদি গুণ করে দেখো, দেখো এই z এর কারণে তুমি যদি এগুলো সবগুলোকে গুণ করে দেখো, দেখবা আলটিমেটলি z is z prime is equal to z রয়ে যাবে। ওকে, তুমি যে ম্যাট্রিক্স মাল্টিপ্লিকেশন করো। সেম গোজ ফর দ্য রোটেশন x। তাহলে একটু বুঝাতো রোটেশন x এর ক্ষেত্রে এটা কেন হচ্ছে? এক্সট্রা সেম থাকবে স্যার। ইয়েস, তুমি এই ক্ষেত্রে যদি চিন্তা করো, তুমি যদি এই যে এক্স অ্যাক্সিস এগেইনস্ট যদি এটাকে রোটেট করো, ওকে, ইন দ্যাট কেস তুমি দেখবা এটা এক্স অ্যাক্সিসে রোটেট করার ফলে এক্স অ্যাক্সিসের কোনো চেঞ্জ হচ্ছে না। এক্স অ্যাক্সিসের যে ভ্যালু, অর্থাৎ দ্য ফার্স্ট ডাইমেনশন উই ইউজ ফর 3D কোঅর্ডিনেট, দ্যাট এক্স কোঅর্ডিনেট, ইট উইল রিমেন আনচেঞ্জ। দ্যাট ইজ হোয়াই উই কিপ ইট লাইক দিস। ওকে, তো সব ম্যাট্রিক্স কি মুখস্থ করতে হবে স্যার? এটার মুখস্থ করার কি আছে, এটা তো মনেই তো আছে, মানে মনে রাখতে হবে আর কি ইভেনচুয়ালি। আর যদি না হয় তাহলে তোমাকে এটাকে রাখতে হবে। সাইনেরও কি কোনো চেঞ্জ আসবে না স্যার? এই যে সাইনে চেঞ্জ আসতেছে তো। না স্যার, যে জেড এক্সিস বরাবর মুভ করলে জেড কোঅর্ডিনেট যে সেম থাকতেছে স্যার, তখন কি স্যার জেড এক্সিস এর সাইনও চেঞ্জ হবে না কোনো? না, জেড এক্সিস তো সেমই আছে, কোনো চেঞ্জ হবে না। তুমি দেখো, তুমি জেড এক্সিস বা জে এক্সিসে চেঞ্জ করো, তুমি নেগেটিভ বলে তো পিছনের এক্সিসে চলে যাচ্ছে, সেটা কিন্তু হচ্ছে না। তুমি তোমার স্ক্রিন বরাবর ধরে কোনো কিছুকে রোটেট করলো, ওকে, এইটার বরাবর রোটেট হচ্ছে, দিস এক্সিস অ্যাকচুয়ালি কামিং টুয়ার্ডস ইউ, এটা হচ্ছে জেড এক্সিস। এই জেড এক্সিসটা কি আগে পিছে হচ্ছে তোমার রোটেট করার ক্ষেত্রে? না, এটা কিন্তু সেম রয়ে যাচ্ছে। সো এটা কোনো সাইনেরও কোনো চেঞ্জ হবে না, ইট উইল রিমেন, জেড প্রাইম উইল রিমেন দ্য জেড অ্যাজ ইট ইজ। অর্থাৎ যেই অ্যাক্সিসের এগেইনস্টে রোটেট করবা, সেই অ্যাক্সিসটা কিন্তু আমাদের রয়ে যাবে, আনচেঞ্জ রয়ে যাবে, যে অ্যাক্সিসের এগেইনস্টে তোমরা রোটেট করবা। বুঝতে পারছো যে প্রশ্ন করছো নেগেটিভের ব্যাপারটা? জি স্যার। না বুঝলে প্রশ্ন করতে পারো কিন্তু। ওয়েল, আমরা কিছু সময় নিয়ে তোমাদের যদি প্রশ্ন থাকে প্রশ্ন করতে পারো, আর বুঝে থাকলে প্লিজ হিট দ্য ইয়েস বাটন। চারজন বুঝছে মাত্র। Well, fine. So if we do not have any question, now we'll go to the translation. You see that in the previous cases, even if for the 2D, we have learned how to scale, okay? We have learned how to rotate, okay? We have learned how to shear, how to deflect, how to, I mean,
এগুলো আমরা মোটামুটি দেখেছিলাম, বাট একটা জিনিস আমাদের সবসময় মিসিং ছিল, হুইচ ইজ ট্রান্সলেট বা শিফট করা, অর্থাৎ একটা অবজেক্টকে এক পাশ থেকে আরেক পাশে নেওয়া। এটা কিন্তু আমরা সবসময় 2D র ক্ষেত্রে মিস করছিলাম। ওকে, 2D। তো আমরা এই ট্রান্সলেটটা একটু পড়ার চেষ্টা করবো, এটা কেন ডিফারেন্ট, এটাকে আলাদাভাবে কেন দেখানো হচ্ছে সেটাও আমরা দেখবো। তো মুভ অর ট্রান্সলেট টু অ্যানাদার পজিশন, ফর এক্সাম্পল we have this v0, v1, v2 and v3. Okay, এটা ছিল, then we want to translate it or shift it, move it to the next position. So say for example v0 prime, v1 prime, it could be v2 prime and it is v3 prime. All right, so এটাকে আমরা নতুন একটা পজিশনে নিয়ে যেতে চাই। ইন দ্যাট কেস সে ফর এক্সাম্পল আমাদের এইটা ছিল v0 ছিল আমি বললাম 0,0, 0,0 হবে না, এটা 1,1। এটাকে আমি বললাম 1,4। ওকে, এটাকে আমি বললাম 4,4। 1,4 কি হবে? 4,1। ওকে, এটা হচ্ছে আমাদের 1,4, রাইট? সো এটাকে আমি ট্রান্সলেট করতে চাই, সে ফর এক্সাম্পল 5 ঘর ট্রান্সলেট করতে চাই। ওকে, কি করতে হবে বলো তো? অর্থাৎ এটাকে আমি যে +5, অথবা আমি যদি এভাবে বলি ডান দিকে এই v00 it becomes 3,3 আফটার ট্রান্সলেশন, ছিল 1,1। ওকে, আমি যদি একটু এখানে দেখাই ভালো করে, it was 1,1 but it becomes 3,3 after translation. Okay, it becomes 6,6 after translation, এই v2 টা। তার মানে আমি কত দিয়ে, অর্থাৎ x অ্যাক্সিস এবং y অ্যাক্সিসে আমি কতটুকু পরিমাণ ট্রান্সলেট করলাম? হাউ ডু ইউ গেট দ্যাট? এটা থেকে আগেরটা বিয়োগ করলে পাওয়া যাচ্ছে। হ্যাঁ, বেসিক্যালি আমি যেটা করলাম সেটা হচ্ছে x কোঅর্ডিনেটের সাথে 2 যোগ করলাম। ওকে, ইভেন আর y কোঅর্ডিনেটের সাথে 2 যোগ করলাম, করার ফলে হলো কি v0 হয়ে গেল কি 2 যোগ করার ফলে এই দুটা মিল, এই 2 এর আগে হয়ে গেল 3, এটা হয়ে গেল 3, সো এই 3 চলে আসছে। ওকে, ঠিক একই রকম ভাবে এটার সাথে আমি 2 যোগ করলাম, এটার সাথে আমি 2 যোগ করলাম, সো ইট বিকাম 6,6 এন্ড সেম গোস ফর এভরিথিং। ওকে, এই যে যত একটা অংশ দিয়ে আমি যোগ করছি না, এই যে 2, এই যে 2 দিয়ে যোগ করলাম x অ্যাক্সিসে, y অ্যাক্সিসে 2 দিয়ে যোগ করলাম, এগুলোকে আমরা বলে থাকি ট্রান্সলেশন ফ্যাক্টর। ওকে, কতটুকু পরিমাণ তুমি এটাকে শিফট করতে চাও। নাও দ্য থিং ইজ, এই জিনিসটাই আমরা করার জন্য আমাদেরকে কি ধরনের অপারেশন অ্যাপ্লাই করতে হবে সেটাকে আমরা দেখবো। যেমন হচ্ছে আমরা যদি এদিকে দেখি, এদিকে একটু আমরা ভালোভাবে দেখতে পাবো। সে ফর এক্সাম্পল we have this original point here. Okay, এইগুলো হচ্ছে আমাদের অরিজিনাল অবজেক্ট, এটা হচ্ছে আমাদের এটা আমার অরিজিনাল অবজেক্ট ছিল। নাও আমি এটাকে ট্রান্সলেট করলাম এদিকে। ওকে, এই যে ট্রান্সলেটটা করলাম এটাকে আমরা এভাবে প্রকাশ করতে পারি, v প্লাস টি ইজ ইকুয়াল টু ভি প্রাইম। তো ভি প্লাস টি এটা কেন হলো? ফর এক্সাম্পল আমি যদি এদিকে একটু দেখাই, আমাদের কাছে একটা পয়েন্ট আছে, এটা হচ্ছে 3,2। ওকে, এটাকে আমি ওয়াই অ্যাক্সিস বরাবর 3 ঘর নিতে চাই, কি করতে হবে বলো তো? ওয়াই অ্যাক্সিস বরাবর 3 ঘর নিতে চাই, তাহলে আউটপুটটা কি দাঁড়াবে? এটা যদি ভি হয়, ভি প্রাইম কি হবে? 3,5, বিকজ ওয়াই অ্যাক্সিস বরাবর 3 ঘর নিতে চাই, সো এটার সাথে আমাকে 5 যোগ করতে হবে। সো আমি যদি নিই, এটা হয়ে যাবে, ভি প্রাইমটা হয়ে যাবে আমাদের 3,5। Okay, that means you are adding something. Okay, you are adding something to the initial value. এই দেখো v হচ্ছে আমাদের ইনপুটটা, তো আমি এই ভিটাকে যদি আমি এভাবে লিখি 3,2, okay, as it was 3,2, then I would like to add the translation offsets or the values. আমি বললাম ওকে 0, এখানে 5 কেন লিখলাম, এটা 3 হবে, 0,3 যোগ করলাম। যদি এটাকে যোগ করো তাহলে আলটিমেটলি আউটপুটে তোমরা দেখতে পাবা 3, এটা আর এটা যদি যোগ করো it will become 3. ওকে, 2 and 5 এটা যদি যোগ করো 3,5. ওকে, সো দ্যাট মিন্স আলটিমেটলি এই যে আমি আলটিমেট এই পয়েন্টে চলে আসছি। আমি যদি এক্স অ্যাক্সিসে 7 ঘর নিতে চাই ফর এক্সাম্পল, তাহলে এটা কি হবে? এটাতে আমি কি বলবো? আমি এক্স অ্যাক্সিসে 7 ঘর নিতে চাই, ওয়াই অ্যাক্সিসে কোনো ঘর নিতে চাই না, তাহলে এটা কি দাঁড়াবে? 7,3। আমি কিন্তু ওয়াই অ্যাক্সিসে কোনো চেঞ্জ করতেই চাই না। শুধু কি বললেন স্যার বুঝি? শুধু এক্স অ্যাক্সিসে চেঞ্জ হবে।
7-0 হবে স্যার। 7-0. 7-0 7-0. Okay, that means this t will be the vector that will contain এটা দিকে যদি তাকাও all the shifting কতটুকু পরিমাণ শিফট করতে চাও, and v will contain the vertices and you'll be having the ultimate values. Okay, তো এই কাজটা যদি আমাদের করা হয়ে থাকে, আমরা তাহলে এই যে এইদিকে যদি তাকাও, এটা একটু উল্টো হয়ে গেছে আর কি। এটা হচ্ছে আমাদের টি, এটা হচ্ছে আমাদের ভি, এটা হচ্ছে আমাদের ভি প্রাইম। সো যদি এভাবে আমরা তাকাই, আমরা দেখতে পাচ্ছি এক্স প্রাইম ইজ ইকুয়াল টু এক্স প্লাস টি, টি এক্স, অর্থাৎ এই প্রথমটাকে আমরা টি এক্স নাম দিব, এটা নাম দিব আমরা টি ওয়াই। দেন সিমিলারলি ওয়াই প্রাইম উইল বি ওয়াই প্লাস টি ওয়াই। ভালো কথা, আমাদের যদি এটা সবকিছু থাকে তো স্যার খুবই সহজ। এটাকে তাহলে স্যার আমরা কেন এতক্ষণ এটাকে স্পেশালি কেন আমি এটাকে ডিল করি, why translation is different than others? Okay, এদিকে যদি আমরা দেখি, but for other cases like scaling, rotation and changing the vectors we using m matrix, এবং সেটা কিন্তু সবসময় এভাবে ইউজ করছি, রাইট? আনলেস ট্রান্সলেশন ছাড়া বাকি যতগুলো আছে স্কেলিং, রোটেশন, আমরা কিন্তু এভাবে ইউজ করছি ভি প্রাইম ইজ ইকুয়াল টু এম ভি। বাট ইন কেস অফ ট্রান্সলেশন আমরা দেখতে পাচ্ছি আমরা কিন্তু এভাবে কাজ করতে পারতেছি না। আমাদের কেসে ট্রান্সলেশন ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি এটা হচ্ছে এরকম, অর্থাৎ স্কেলিং, রোটেশন সবগুলোর জন্য আমরা ইউজ করতেছি মাল্টিপ্লিকেশন, বাট ট্রান্সলেশনের জন্য আমরা এখানে অ্যাড করতেছি একটা প্লাস। উই হ্যাভ সিন দ্যাট, রাইট? যে দেখো আমাদের জন্য স্কেলিং এর জন্য দেখো, রোটেশনের জন্য দেখো, শেয়ারিং এর জন্য দেখো, this one is actually applying the matrix multiplication. Okay? But in that case, what we are doing, we are actually applying addition. তো স্যার ঠিক আছে, এটা হলে তো খারাপ কি, এটা আমরা রাখতে পারি। বাট আমরা কিছু জিনিসকে মাল্টিপ্লিকেশন, কিছু জিনিসকে এডিশন রাখলে আমরা একটা বড় সমস্যায় পড়বো। এটা আমাদেরকে ইন নিয়ার ফিউচার একটা প্রবলেম ফেলবে। ক্যান ইউ গেস হোয়াট উড বি দ্য প্রবলেম? আর ওই কম্পোজিট যখন হবে তখন প্রবলেম হতে পারে। ভেরি গুড। কেন? স্যার একসাথে যখন কয়েকটা ওই রোটেশন ট্রান্সলেশন অ্যাপ্লাই করব তখন ট্রান্সলেশনের জন্য ঠিকমতো কাজ করবে ইয়েস, না। দেখো দিস পারফেক্টলি ফিজিবল। দেখো এই ক্ষেত্রে তুমি যদি দেখো, আমরা এই জায়গায় যদি অ্যাপ্লাই করি স্কেলিং এবং রোটেশনের ক্ষেত্রে, এই যে দেখো আমরা কিন্তু এই যে এক্স এর সাথে আমরা কিন্তু স্কেলিংটা গুণ করছিলাম, আবার এই ইনপুটের সাথে রোটেশনটা গুণ করছিলাম, বাট এই জায়গায় আমি অ্যাড করছি। দ্যাট উড বি এ বিগ প্রবলেম, কারণ হচ্ছে যখন আমরা কম্পোজিট ট্রান্সফরমেশন অ্যাপ্লাই করবো, অর্থাৎ কম্পোজিট ট্রান্সফরমেশনে আমাদের কনসেপ্টটা হচ্ছে উই হ্যাভ দ্য মাল্টিপল অর more than one transformations we want to apply, then ultimately we multiply all of them, tn multiply tn minus 1. Okay, so we multiply all of them. Now এটার মাঝখানে হঠাৎ একটা যদি এডিশন হয়ে থাকে, অর্থাৎ এরকম তুমি ফার্স্টে স্কেলিং অ্যাপ্লাই করতে যাচ্ছ, তারপর রোটেশন অ্যাপ্লাই করতে যাচ্ছ, ওকে, তারপর তুমি ট্রান্সলেশন অ্যাপ্লাই করতে যাচ্ছ, তারপর তুমি স্কেলিং অ্যাপ্লাই করতে যাচ্ছ, তারপর আবার ট্রান্সলেশন অ্যাপ্লাই করতে যাচ্ছ, এগুলো সবগুলো মাল্টিপ্লাই হবে আমি জানতাম, বাট মাঝখানে কিছু জিনিস আমাদের তখন কি হয়ে যাচ্ছে, অ্যাডিশন দিয়ে করতে হচ্ছে। দেন দ্য অল মাল্টিপ্লিকেশন রুল ইজ নট গোয়িং টু অ্যাপ্লাই হিয়ার, উই নিড টু ট্রিট ইট ইন ডিফারেন্ট ওয়ে। করা যাবে, বাট মাঝখানে কাজটা করতে গেলে ওই যে সবগুলোকে একসাথে গুণ করে করাটা, উই আর ব্রেকিং দ্যাট রুল এন্ড ইট ইজ নট অ্যাজ সিম্পল অ্যাজ পসিবল অ্যাজ আমরা এর আগে যেটা করছি। বাট আমরা এইভাবে এই কাজটা করতে চাই, আমরা চাই যে একটা ম্যাট্রিক্স দিয়ে মাল্টিপ্লিকেশন আমরা করতে চাই টু বি ইন দ্য সেম পেজ, সবগুলোকে আমরা সেম ওয়েতে অ্যাপ্লাই করার জন্য, and to introduce the matrix multiplication we want it to be this one we want to convert it into matrix multiplication. এই কাজটা আমরা এডিশনটা matrix multiplication দিয়ে করতে চাবো, but now the question is how, কিভাবে আমরা করব। সো এখানে আসার পর যাওয়ার আগে I would like to ask you that if you have any question please ask, and বুঝে থাকলে yes বাটনে ক্লিক করো। আমাদের ক্লাসটা মোটামুটি একটু পরে শেষ হয়ে যাবে। এরপর তোমাদের কারো ক্লাস আছে? এক্সাম আছে কুইজ আছে ওরে বাবা, কার? স্যার, কল্পনা ম্যাডাম। আচ্ছা ঠিক আছে, তো আমি তাহলে এখন কয়টা বাজে? 13 স্যার, 11টা 13। 11:20 থেকে পরীক্ষা? স্যার 11:30টাই স্যার। ওয়েল, এটি আমাদের লাস্ট টপিক। যদি এখানে যদি হয় নাও আমরা এই প্রবলেমটা যে একটু আগে যে প্রবলেমটা বললাম, দ্যাট মিনস আমরা ট্রান্সলেশনটাকে ম্যাট্রিক্স মাল্টিপ্লিকেশন দিয়ে বের করতে চাই, অর্থাৎ এটাকে আমরা ম্যাট্রিক্স মাল্টিপ্লিকেশন দিয়ে করতে চাই, দেন উই নিড টু ইন্ট্রোডিউস সামথিং নিউ। ইনস্টেড উই ক্যান ইউজ এ ক্লেভার ট্রিক। একটা ম্যাট্রিক্স মাল্টিপ্লিকেশন করার জন্য একটা খুবই ক্লেভার একটা ট্রিক আমি এখানে অ্যাপ্লাই করবো। দেখো খুব
ই করে দেখো এই জায়গায় এখন আমরা যা পড়ছি সব কিন্তু 2D। আমরা আবার 2D তে ব্যাক করছি ট্রান্সলেশনের জন্য। দেখো এই 2D তে আমাদের দুইটা কোঅর্ডিনেট আছে, অর্থাৎ 2D তে আমাদের কি থাকবে, x এবং y থাকবে অলওয়েজ। ওকে, ভালো কথা। আমরা যেটা করব, উইল ইন্ট্রোডিউস আ নিউ কোঅর্ডিনেট। আমরা সবসময় একটা এক্সট্রা কোঅর্ডিনেটের কথা এখানে অ্যাপ্লাই করবো, অর্থাৎ যখনই কোনো একটা 2D থাকবে, সে ফর এক্সাম্পল কেউ বললো আমাদের এই v ইজ এ 2D পয়েন্ট which will have 3,2, কে বললো, তুমি বললা না হোমোজিনিয়াস কোঅর্ডিনেট সিস্টেম 3,2, তুমি বললা না আমি এখন এটাকে একটা এক্সট্রা ডাইমেনশন দিয়ে অ্যাপ্লাই করবো। সিম্পলি একটা এক্সট্রা ডাইমেনশন থাকবে, যেটা দিলাম আমি 1, এবং দ্যাট মিনস সবকিছু n+1 ডাইমেনশনে হয়ে যাবে। if you have a 2D it will become a 3D, I mean there will be an extra dimension. Even if for 3 dimension it will become 4D, okay, which we'll see later. But the thing is, any point you want to represent, okay, you want to represent, এটা রিপ্রেজেন্ট হবে এইভাবে x y 1, অর্থাৎ দেখো x y এবং 1 যেটাই থাকুক, এখানে 100 থাকতে পারে, 100/200, এখানে তুমি একটা 1 এক্সট্রা অ্যাড করে দেবা। এই একটা এক্সট্রা এক কেন আমি অ্যাড করলাম সেটা পরে আসছে, একটু দেখবো এটা প্রয়োজনীয়তা। But this extra dimension is called the homogeneous coordinate system, and in case of an WebGL, if you can remember, আমরা GL_position এ, ওকে, আমরা কি করতাম, vec4, রাইট, আমরা এখানে কিন্তু vec3 দিয়ে শেষে একটা 1 যোগ করতাম, মনে আছে কিনা, একটা এক্সট্রা ডাইমেনশন। This extra dimension is eventually this one, okay? এটাই আসলে আমরা এই একটা এক্সট্রা ডাইমেনশন আমরা এই কারণেই অ্যাড করি। কিন্তু স্যার কি লাভ, লাভটা আমরা দেখছি এখানে। দেখো উই হ্যাভ দিস 3 ডাইমেনশন ভেক্টর হিয়ার। তাহলে এটার সাথে যদি গুণ করতে হয়, অবভিয়াসলি এর আগে যখন 2D ছিল, x আর y ছিল, আমরা মাল্টিপ্লাই করতে পারতাম 2 × 2 দিয়ে, বেসিক ম্যাট্রিক্স রুলস, ওকে। বাট নাও উই হ্যাভ অ্যান এক্সট্রা ডাইমেনশন, ইট বিকামস এ 3 element vector, so that we need to have a matrix which is 3 × 3 to multiply with that. ভালো কথা, যদি থাকে আমি একটু দেখি, তখন ম্যাট্রিক্সটা অনেকটা এরকম হয়ে যাবে। ওকে স্যার, কেন, এটা কি লাভ, আসো আমরা একটু দেখি। তার আগে আমরা বলি যে এই এক্সট্রা ডাইমেনশনটার নাম হচ্ছে আমাদের হোমোজিনিয়াস কোঅর্ডিনেট সিস্টেম। ওকে, এটা নিয়ে আমরা চ্যাপ্টার 7-এ আরো ডিটেলসে পড়বো, বাট দিস ইজ হোয়াট উই কল দ্য হোমোজিনিয়াস কোঅর্ডিনেট সিস্টেম। ভালো কথা। দেখি এক্সট্রা 1 ডাইমেনশন অ্যাড করার ফলে আমাদের এই সো কল্ড যে স্কেলিং, যে রোটেশন, যে শিয়ারিং, এগুলোতে কোনো চেঞ্জ আসে কিনা একটু আমরা দেখি। তো প্রথমত যেমন হচ্ছে, আমরা ট্রান্সলেশন যদি অ্যাপ্লাই করি, একটু আগে আমরা দেখেছিলাম ট্রান্সলেশন আমাদের যোগ করতে হয়, বা ট্রান্সলেশনটা এই ক্ষেত্রে গুণ দিয়ে করতে পারি কিনা, কারণ আমাদের মেইন কনসেপ্ট, আমাদের এই হোমোজিনিয়াস কোঅর্ডিনেট ইন্ট্রোডিউস করার পিছনে মেইন কনসেপ্ট হচ্ছে ট্রান্সলেশনটা আমরা গুণ দিয়ে করতে যাচ্ছি। দেখো আমরা যদি এরকম কিছু একটা করি, দিস ইজ m, দিস ইজ v প্রাইম, একটু আমাকে বলো তো এইটা ম্যাট্রিক্স মাল্টিপ্লিকেশন করার পর x প্রাইম কি হয়ে যায় বলো তো, একটু গুণ করে দেখো তো। x plus xt, this one multiply this one, x plus this 0 into multiply this one, কিছু থাকবো না, x টিপ into এটা প্লাস xt। xt কে তুমি tx ও লিখতে পারো, আমি এখানে দরকার tx দিয়ে লিখে, ওকে। এটা 2D জন্য দেখতেছি না স্যার? হ্যাঁ, এটা 2D জন্য আমরা দেখতেছি। y প্রাইম কি হবে বলো তো? y plus yt, 0 multiply this one 0, y multiply this one y, plus আমাদের yt multiply বা ty multiply this one ty, ওকে। 1 কি হবে বলো তো? this one 1 ই থাকবে। 1 equal to 1, so this dimension doesn't make any sense right now, which is not wrong, but 1 is equal to 1, that's fine. But এখানে একটা খুবই সুন্দর একটা জিনিস দেখতে পাচ্ছ, eventually doing the multiplication we can do the addition as well, অর্থাৎ ট্রান্সলেশনের যে কাজটা, ট্রান্সলেশনে আমাদের কি করতে হয়, আমাদের কিন্তু ইনপুটের সাথে কিছু যোগ করতে হয়, রাইট। ধরলাম 3, এটা যদি 3,2 হয়ে থাকে 3,2, ওকে, এখানে যদি আমি বললাম 5, এটাকে আমি বললাম 4 বা 6, দেখো এই 3 এর সাথে 5টা যোগ হয়ে যাচ্ছে, আলটিমেটলি 2 এর সাথে 6টা যোগ হয়ে যাচ্ছে। দ্যাট মিনস the trick we want to apply, I mean our main objective, that is what we want to do, we want to do the translation using the matrix multiplication. We can do that, we are doing the matrix multiplication, but eventually we can add the stuffs here. So this is the translation matrix, এই যে এখানে দেখলাম ট্রান্সলেশন ম্যাট্রিক্স। ট্রান্সলেশন ম্যাট্রিক্সটা এরকমই, এখানে ডায়াগোনাল বরাবর 1 থাকবে,
বাট উই হ্যাভ দ্য ট্রান্সলেশন ফ্যাক্টর, অর্থাৎ তুমি এক্স অ্যাক্সিসে কতটুকু চেঞ্জ করতে চাচ্ছ, ওয়াই অ্যাক্সিসে কতটুকু চেঞ্জ করতে চাচ্ছ এখানে থাকবে। কেউ যদি বলে 1 0 2, তারপর হচ্ছে 0 1 0 0 0 1, এটা যদি আমাদের ট্রান্সলেশন ম্যাট্রিক্স হয়ে থাকে, ইভেন্চুয়ালি আউটপুটে কেমন হবে বলো তো? এক্স এক্সিস বরাবর 2 ঘর সরে যাবে। এক্স অ্যাক্সিস বরাবর 2 ঘর সরে যাবে। আমি যদি এখানে এটা বসাই 3 বাট -3, তাহলে কি হবে বলো তো? ওয়াই অ্যাক্সিস বরাবর 3 ঘর নিচে চলে যাবে আর এক্স হ্যাঁ, অ্যাক্সিস বরাবর 2 ঘর এক্স অ্যাক্সিস ডানে চলে বরাবর 2 ঘর এদিকে যাবে, ওয়াই অ্যাক্সিস বরাবর নিচে এদিকে চলে যাবে, এবং এগুলো হচ্ছে আমাদের ট্রান্সলেশন ফ্যাক্টর। সো এটি হচ্ছে দিস ইজ আওয়ার ট্রান্সলেশন ম্যাট্রিক্স। এবং এই ম্যাট্রিক্সটা যদি এখানে অ্যাপ্লাই করি স্যার, তাহলে বাকিগুলো কি কাজ করবে? আপনি তো ট্রান্সলেশনের কাজ করার জন্য এইটাকে ইন্ট্রোডিউস করছেন, বাকিগুলো কি সেম থাকবে? একটু দেখো, আমি তাড়াতাড়ি শেষ করে দিতে যাচ্ছি। এখানে দেখো, এই যে দেখো, আমরা কিন্তু এখানে এখন 3x3 ম্যাট্রিক্স ফর 2D, উই আর অ্যাকচুয়ালি ইনকর্পোরেটিং 3x3 ম্যাট্রিক্স। এখানে দেখো আমাদের এক্স প্রাইম ইকুয়াল টু কি হবে বলো তো, যদি করি এক্স ইন্টু এস এক্স, ওয়াই প্রাইম ওয়াই ইন্টু এস ওয়াই। 1 ইকুয়াল টু 1 থেকে যাবে। দ্যাট মিনস আমাদের যে পারপাসটা ছিল স্কেলিং এর, সেটাও কিন্তু এখানে মেনটেন হচ্ছে। সো ওয়াই নট আমরা যে ভি প্রাইম ইকুয়াল টু ভি দিয়ে ভি ইন্টু এম, সরি এম ইন্টু ভি ইকুয়াল টু ভি প্রাইম, দ্যাট মিনস লিনিয়ার ট্রান্সলেশন করতে পারতেছি। বাট আমাদের একটা লাভ হচ্ছে, আমরা ট্রান্সলেশনটাকে আমরা সেম ওয়েতে এখানে মাল্টিপ্লাই করতে পারতেছি। ইন দ্য সেম ওয়ে আমরা যদি 3D রোটেশনের ক্ষেত্রে দেখো, 2D রোটেশনের ক্ষেত্রে দেখো, আমরা কিন্তু কি করলাম, শুধুমাত্র আমাদের একটা এক্সট্রা ডাইমেনশন এখানে রয়ে গেল, এই যে এখানে একটা এক্সট্রা 2D র জন্য আমরা এটা কিন্তু 3D হয়ে গেল। ওকে, যদি 2D র জন্য 3D হওয়া মানে হচ্ছে কি, শুধুমাত্র আমাদের একটা এক্সট্রা কলাম এবং রো অ্যাড হলো অনলি বিকজ অফ দিস। তোমরা যদি অ্যাপ্লাই করে দেখো, তোমরা দেখবা অ্যাকচুয়ালি রোটেশনের কাজটা যেটা হওয়ার, সেটা এখানে আমাদের হচ্ছে। ওকে, সো আজকে এতটুকুই। আমরা হোমোজেনিয়াস কোঅর্ডিনেট সিস্টেম সম্পর্কে জানলাম। নেক্সট ক্লাসে আমরা দেখবো, এটা তো 2D জন্য ছিল, 2D জন্য আমরা n+1 করতেছি, তার মানে হচ্ছে 3D জন্য সেটা 4 ডাইমেনশন 4D হয়ে যাবে, অর্থাৎ এই ম্যাট্রিক্সটা 3x3 থাকবে না, এই ম্যাট্রিক্সটা 4x4 হয়ে যাবে। সেগুলোকে আমরা কিভাবে অ্যাপ্লাই করবো, যেটা আমরা ল্যাবে দেখছি, যারা ল্যাব করছো তারা দেখছো, আজকে যারা ল্যাব করবে তারাও দেখবা, বাট এটা ডিটেইলস ইনশাআল্লাহ ইন দ্য নেক্সট ক্লাস উইল সি দ্যাট। ওকে, সো ইফ ইউ হ্যাভ এনি কোয়েশ্চেন প্লিজ আস্ক।